सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो अपने इस शो दे विच स्टूडियो दे विच। और एक वीज़ा माहर साडे नाल एक बार फिर तो स्टूडियो विच हाज़र ने। एक शो का टाइम फिक्स किया गया है, वो अद्धे घंटे का समा तुहानूं रोज़ली दिता गया है। कारण की है, अज बहुत सारे लोग पंजाब तो विदेशों च जाना चाहते हैं पर सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही, ठगी का शिकार हो रहे हैं, अजाई पैसा खराब कर रहे हैं। ये लाइव शो इस करके शुरू किया गया कि दुनिया के किसी भी मुल्क के पढ़ाई वीज़े जाना चाहते हैं। कोई कहता मैं अमरीका एक्सपर्ट हाँ, कोई कहता आस्ट्रेलिया एक्सपर्ट हाँ, कोई कनेडा एक्सपर्ट दस रहा, तो कोई यूके एक्सपर्ट दस रहा। इस शो के असी खास तौर पर ओम ग्लोबल तो पुनीत खन्ना होना लैके आने रोज़ाना गलबात करने लई, लाइव सवालों के जवाब देने लई किसी भी मुल्क का सवाल पूछो, अमरीका, यूके, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, तुहानूं तुरंत तुहाडे सवाल का जवाब इस शो के दिता जाऊगा। और खास तौर पर पुनीत खन्ना होनी तुहानूं जवाब देंगे क्योंकि बहुत लंबा तजर्बा है। अज एक बार फिर तो हाज़र ने साडे नाल स्टूडियो में 47,500 रुपए दे विच अमरीका किवें जा सकते हैं, अज उस बारे चर्चा करांगे। क्योंकि पंजाब दे विच कनेडा अज रिजल्ट नहीं आ रहे, आस्ट्रेलिया ट्रैवल नहीं किया जा रहा, न्यूजीलैंड के ना वीज़े आ रहे ना ट्रैवल किया जा रहा है। सो अज खन्ना साहब साडे नाल स्टूडियो में हाज़र ने। 47,500 च अमरीका किवें जा सकता है, वीज़े लगते कि नहीं लगते, अज वो भी तुहानूं दिखा दिंदे आ। खन्ना साहब पासपोर्ट लैके आए सी नाल, अज भी करीब 2 पासपोर्ट ने साडे कोल, पिछले शो दे विच भी 2 पासपोर्ट सी। सो दफ्तर च आओगे तो घट्टो घट्ट 8 तो 10 पासपोर्ट तुसीं देख सकते हो और ओम ग्लोबल को 47,500 च वीज़ा लै सकते हो। सो खन्ना साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया मनीष जी, सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सो खन्ना साहब पहले तो अमानत तुहाडी USA के पासपोर्ट हुण 47,500 ते आने कि 47,500 रुपए दे विच किवें अमरीका का वीज़ा मिलता है। सो खन्ना साहब 47,500 का की रहस्य है? देखो कोई रहस्य नहीं, आप रेगुलरली गल करते पे कि ये वो मिनीमम एक्सपेंसिस है जिहड़े एक्सपेंस करके तुसी एम्बेसी तक पहुँच सकते हो। ਉਹੀ $350 सर्विस फीस का ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। $160 ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਮਬੈਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ कोई फैसिलिटी या कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है। से वो खर्चा जिहड़ा तुहानूं लगना, मंगो जो मर्जी मंगी जाओ, कहण वाला बंदे लाख रुपया लई जांदे पहले ही एडवांस, कोई 1.5 लाख लई जांदा, कोई 2 लाख लई जांदा, 25,000 प्रोसैसिंग फीस लई जांदा। सो वो सारियां चीज़ां असीं पहलां भी फीस आफ्टर वीज़ा के मॉड्यूल ते काम कर रहे हैं पिछले 4 सालों तो कि वीज़ा तां तुहाडे पैसे तुसीं उदों देने या ट्यूशन फीसां उदों देणीਆਂ जो तुहाडे वीज़े लग जांदे। जो खन्ना सवाल लै लईए, मैनूं लगदा शायद इस शो नूं देख के सवाल कॉल कट्टी गई, कंटिन्यू करो। सो उसे तरीके दे नाल अज भी USA ਦੀ भी यही सेम चीज़ हैगी है कि अमरीका की यूनीवर्सिटी ਨੂੰ पैसे तुसीं उदों देने आ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ वीज़ा लग गया, तुसीं अमेरिका जाके पैसे देने। बहुत सारे लोग कहते कि भाजी पैसे तो होर वध लगदे आ, इन्ने पैसे 'ਚ ਤਾਂ पढ़ाई हो ही नहीं सकती उत्थे, इन्ने ਤਾਂ इंडिया 'ਚ नहीं पढ़ाई ਹੁੰਦੀ, कोई 10वीं 'ਚ मेरा नियाणा ਉਹਦੀ फीस तो ज़्यादा, बिल्कुल ਉਹਦੀ ज़्यादा जी। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ट्यूशन फीस की गल नहीं करते। USA स्टूडेंट वीज़ा, F1 वीज़ा गूगल करके देख लो कि की खर्चा उस तो पहला आंदा, वो खर्चा टोटल कर लो, ਉਹਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ कन्वर्ट कर लो। ये वो एक्सपेंस है तुहाडा जिहदे बिना अंबैसी तक पहुँच या अंबैसी तक राबता भी कायम नहीं हो सकता जी। सो कुछ कंसलटेंट टीवी ते आके या फिर सोशल मीडिया ते कहंदे जी अमरीका जाओ पैसे वीज़ा लगने तो बाद दो जी। सो अल्टीमेटली असीं कहने पे अमरीका पहुँच के यूनीवर्सिटी की फीस दे दो। हुण जिहड़े कहंदे पैसे वीज़ा लगने तो बाद 1 लाख 2 लाख रुपया एडवांस लै लैंदे जी। वीज़ा रिफ्यूज़ होंदा, सीधा बच्चा 1 1.5 लाख रुपये का नुकसान होंदा जी। सो अज सवाल लैने हो सकता कि बहुत सारे साडे दर्शक जिहड़े ने मैनूं लगदा कॉल कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम जिहदे करके कॉल कट्टी जा रही है। सो जेकर तुसीं प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहुंदे हो, अमरीका 47,500 रुपए दे विच किवें जा सकते हैं, किहड़े प्रोफाइल वाले जा सकते हैं, उस बारे असीं चर्चा करांगे। सो खन्ना साहब सुनिया जाता है कि अमरीका का वीज़ा लेना एक इंटरव्यू महज क्लीयर करनी पैंदी है, 2 तो 3 मिनट की इंटरव्यू। जे इंटरव्यू की गल करिए तो बच्चा डर जाता जी मैं इंटरव्यू नहीं देनी, मैं वीज़ा अफसर सामने जाके 2 मिनट 3 मिनट बोलने तो डरदा, मैं नहीं बोल सकता। दूजे पासे जे आप यूके की गल करिए तो यूके बच्चा घंटा सवा घंटे की इंटरव्यू अज दे रहा जी। सो इस शो के सिर्फ वही कॉल करन जिन्हों ने स्टडी वीज़ा संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन लैनी है। इस शो पर कॉल करके गाने नहीं चलते, अमरीका किवें जा सकते सवाल पूछ सकते। कॉलर 2 जुड़ चुके हैं, स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। सर जी मेरी ओम ग्लोबल के मालक नाल गल हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, तुहाडी आवाज़ पहुँच पा रही है जी। खन्ना साहब साडे नाल हाज़र ने जी। मैं इन्हां दे फेसबुक पेज नाल भी जुड़िया होया, मैं सारा दिन इन्हां दे शोज भी देखना, टीवी ते ऐड भी देखना जी। मेरा भनेवा 3 वारी भाजी अमरीका पेश होया, उनका 3 वारी वीज़ा रिफ्यूज होया।
ਮਤਲਬ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ 47,500 ਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 47,500 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੋਲੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, 10 ਲੱਖ ਦਿਓ, 12 ਲੱਖ ਦਿਓ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ 47,500 ਚ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 47,500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, 20 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, UK ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 47,500 ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹੋਰ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਐਡ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ 20,000 ਰੁਪਇਆ, 25,000 ਰੁਪਇਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ 10,000 ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ 1,500 2,000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਲੋਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਅਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ, I-20 ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ। ਲੋਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ $160 ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈਣੀ 5-7-10,000 ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਖਰਚੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਸਰ USA ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ? 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ ਜੀ, BCA ਕੀਤੀ ਹੈ। BCA 2018 ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ? UK ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ? ਓਕੇ, ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ UK ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਾਈਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6.5 ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕੋਈ 5.5 ਸੀ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਓਵਰਆਲ 5.5 UK। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 6.5 ਬੈਂਡ ਆ ਯਾਰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ? ਸਰ 1 ਘੰਟਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਸ ਔਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ UK 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 6.5 ਬੈਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਪਰਮਜੀਤ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ 6.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ UK ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ UK ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸ ਤੇ USA ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ।
ਤੇ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਪਈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭੇਜਣੀ, ਆਪਣਾ ਫੰਡਸ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਭੇਜਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਜੀਤ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 6.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕੱਟੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ 47। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭੋਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ। 47,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 47,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਅੰਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। 47,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ 47,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 47,500 ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸੋ 92,161 92,167 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 47,500 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 47,500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 47,500 ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਜੋ I-20 ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ $350 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਭਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ I-20 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ $350 ਉੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ। $160 ਜਿਹੜਾ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਰਚੋ। ਜੋ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਚ 47,500 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਸਮੀਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਬੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੀ ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣਾ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। 100% ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੱਖਰਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਐਮਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ? ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਾਏ? ਸਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤੋ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 47,500 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ $350 ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੇਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ I-20 ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ $50 $100 $150 ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਲਾਉਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ? ਸਰ ਮੇਬੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, 1.5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖੇਡ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਦੇ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, YouTube ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। US ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ ਭਰਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਏ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਦਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। हेलो। हाँ जी स्वागत है जी, सवाल पूछो। हाँ जी, आप होम ग्लोबल शो से बोल रहे हो सर? हाँ जी बोल रहे हैं जी, सवाल पूछो। हाँ जी, मैं दिलप्रीत बोल रही हूँ। तो मेरे ना 7 बैंड्स हैं। ओके। और मैं कनाडा से रिफ्यूजल हूँ। कितों गल कर रहे हो, केड़े शहर तो गल कर रहे हो? मैं चंडीगढ़ तो। चंडीगढ़ तो कनाडा रिफ्यूजल 7 बैंड तो +2 हो, ग्रेजुएट हो? मैं ग्रेजुएट हाँ। ओके, और रीजन की सी रिफ्यूजल दा कि तुसी कनाडा तो मुड़ के वापस नहीं आना या कोई होर रीजन सी? मैं वापस नहीं आना सीखा। जनरल ਸੋ ਜਨਰਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਗਾ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਨਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 10th +2 ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, IELTS ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਗਰ 7 ਬੈਂਡ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ LOA ਲਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, 7 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਟੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ +2 ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ BTech ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ 9261 9267 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਅਮਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ USA ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸਕੋਪ ਕੁਛ ਸਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 2012 ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਵਾਈਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ US ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ IELTS ਕੀਤਾ IELTS ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਲੈਟਰ ਆਫ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ।
ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸਟੱਡੀ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਫ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਗੈਪ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੁਖਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 60% ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ 6 not less than 5.5 in 2 modules। ਓਕੇ, तो यूएस में मेरा हो सकता है? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ? हाँ जी, तो मैं कनाडा तो 2 बार रिफ्यूज हूँ। ਕੈਨੇਡਾ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5.5 ਬੈਂਡ, ਓਵਰਆਲ 6, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚ 5.5 ਆ। 2 ਚ 5.5 ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਇਲਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ USA ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਆ। 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਬਟ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? सर मैं पूछना चाहती हूँ कि ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ US ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਕਮਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ 2019 ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ। 19 ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ PR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ USA ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ USA ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਬਟ ਵਿਰਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ USA ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਹੁਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ 63% ਨਾ। ਓਕੇ। BSc बोर्ड ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ 6 not less than 5.5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ 5.5 ਮੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ US ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ,
ਚੰਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਖੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 47,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।